जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ बड़पाटिले जशोदानंदन व्रज जनरंजन जशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय पतित पावन श्री गुरुदेव की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय समवेत भक्तवृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनविष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयंरूपकदा मयं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगोत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णो प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीतिसे नमः।
नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हाथ उठान तो हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंदलीलामय विग्रहाय हेमावदीपोच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरवंद स्वामी निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात दशतारिणे। जय श्री गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद जय गौर निताई श्री श्री राधा गोविंद देव श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 50 अध्याय श्रीकृष्ण द्वारकापुरी प्रतिष्ठा कले। यही अध्याय आज आम पाठ करवा 21 नंबर श्लोक बोर्ड लेखाई। बोर्ड अर्डर को अनंतु मो पर पुनरावृत्ति करिबा। सुपर्णतालध्वज चिन्हितो रथा 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 कौन लिखा है से भूल लिखे रथा। हाँ पुनी सुपर्णतालध्वज चिन्हितो रथा अलक्षयन्त हरिरामयोर मृधे श्रिय पुरटालक हरम गोपुरं समाश्रिता सम्मुमुः सुचार्दिता सुपर्णतालध्वज चिन्हितो रथा अलक्षयन्त हरिरामयोर मृधे स्त्रिय पुराटालक हरम गोपुरं समाश्रिता सम्मुमुः सुचार्दिता सुपर्णतालध्वज चिन्हितो रथा अलक्षयन्त हरिरामयोर मृधे श्रिय पुरटालक हरम गोपुरं समाश्रिता सम्मुमुः सुचार्दिता। शब्दानुवाद। सुपर्ण गरुड़ विष्णु को बहनकारी पक्षीर प्रतीक समन्वित ताल एवं ताल गछ ध्वज पताका द्वारा चिन्हित चिन्हित
ରଥौ ଦୁଇଟି ରଥ ଅଲକ୍ଷୟନ୍ତ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ହରି ରାମୟ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ମୁଧେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀୟ ରମଣୀଗଣ ପୁର ନଗରୀର ଅଟ୍ଟାଳକ ଉଚ୍ଚ ଗୃହରେ ହର୍ମ ପ୍ରାସାଦ ସମୂହ ଗୋପୁରମ୍ ଏବଂ ପୁର ଦ୍ୱାରରେ ସମାଶ୍ରିତା ନିଜର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସମ୍ମୁହୁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତା ହୋଇଥିଲେ ଶୁଚା ଶୋକ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଦ୍ଧିତା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ। ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦ ସମସ୍ତେ ମୋ ପରେ ପରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ। ହଁ, ମୁଁ କହିବା ପରେ ଶୁଣି ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ରମଣୀଗଣ ସୁଉଚ୍ଚ ଗୃହ ପ୍ରାସାଦ ଓ ନଗରୀର ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ଓ ତାଳବୃକ୍ଷର ପ୍ରତୀକ ସମନ୍ୱିତ ଧ୍ୱଜ ବା ପତାକା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ରଥଦ୍ୱୟକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୋକାହତ ହୋଇ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲେ। କେଉଁମାନେ? ମଥୁରାର ରମଣୀମାନେ। କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ଦୁଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ରଥ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନିତ ଧ୍ୱଜା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ତାଳବୃକ୍ଷ ଚିହ୍ନିତ ରଥ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଳବୃକ୍ଷ ଚିହ୍ନିତ ଧ୍ୱଜ, ଇଏ ବଳରାମଙ୍କର ରଥ ତାଳଧ୍ୱଜ। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ରଥର ନାଁ କ'ଣ ହେଲା? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଥର ନାଁ କ'ଣ? ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ। ଆଉ ବଳରାମଙ୍କର ରଥର ନାଁ ତାଳଧ୍ୱଜ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠାରେ ଧ୍ୱଜ ହିସାବ କୁହାଯାଉଛି। ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି ଏବେ। ହେବ ତ? କେବେ? ଏବେ ରଥ ହେବ। ରଥଯାତ୍ରା। ତ ଏଠାରେ ତିନିଟି ରଥ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗରୁଡ଼, ଗୋଟେ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ। ପତାକାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗରୁଡ଼ ଚିହ୍ନ। ବଳରାମଙ୍କର ପତାକାରେ, ରଥର ପତାକାରେ ତାଳବୃକ୍ଷର। ତେଣୁ ତାଳବୃକ୍ଷ ଅନୁସାରେ ଏ ରଥର ନାଁ ତାଳଧ୍ୱଜ। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ପତାକାରେ କ'ଣ? ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ, ପଦ୍ମଧ୍ୱଜ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ? ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ କୁହାଯାଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ। ତେଣୁ ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ। ତାହେଲେ ପତାକାରେ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଅଛି? ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଚିହ୍ନ। ଗରୁଡ଼ ଚିହ୍ନ ମାନେ କ'ଣ? ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ। ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠ ଆରୋହଣ କରି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଡ଼ରେ କାମିଡ଼ି ଧରୁଥିଲା କିଏ? କୁମ୍ଭୀର। ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ତାର କବଳ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଅସହାୟ ପଡ଼ିଲେ କିଏ? ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ଶୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଉଠାଇକରି, ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମଲୟ ଦେଶର ରାଜା। ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଇଏ ହସ୍ତି ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ ହସ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭୀରର କବଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କଲେ କୁମ୍ଭୀର କବଳ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜାଗା ଜଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେହିପରି କେତେ କୁମ୍ଭୀର ଦଲି ଚକଟିକି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜାଗାରେ
ହଁ ତେଣୁ ଏହିପରି ବହୁତ ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷ କରି କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଉଠାଇକିରି ଶୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ସ୍ତୁତି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେଇ ସ୍ତୁତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯଦି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସାଧାରଣ କୌଣସି ଜୀବ ନଥିଲେ, ସେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। তিনি ଦେବତାମାନେ ଅନିତ୍ୟ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ଆପାତତଃ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ମୁଁ ଦେହଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଏମାନେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପାରିବେ କି? ହଁ, ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର କିଏ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ? একমাত্র ভগবান। কি বুদ্ধিমান ব্যক্তি ଥିଲେ। হ্যাঁ, ଏ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପଶୁଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତଥାପି ସେ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏମିତି ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ, ସେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଇଏ ପଶୁଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତଥାପି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇନଥିଲେ। ହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେମିତି ଏହିପରି ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କର। ঋষভ ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭରତ ମାନେ ସହସାଗର ପୃଥିବୀରେ ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ ଦୀର୍ଘ କୋଟି ବର୍ଷ ସେ ଶାସନ କରିଦେଲେ। 1 କୋଟି ବର୍ଷ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରବତ ପାଳନ କରି ତଥାପି ସେ ନବଯୁବକତ୍ୱ ଅବସ୍ଥା। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମଲପତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପୁଲହ ଆଶ୍ରମ ଆସିଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ? ପୁଲହ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ଏହିପରି ତପସ୍ୟା ମାନେ ସାଧନ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ରତ ହୋଇ ଭାବ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତତ୍ଵ ସାଧୁସଙ୍ଗ, ଭଜନ କ୍ରିୟା, ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି, ନିଷ୍ଠା, ରୁଚି, ଆସକ୍ତି, ଭାବ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ହରିଣ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ହରିଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦେହ ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ କେମିତିଆ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ? ହରିଣ ଦେହ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ବାପି ସ୍ମରଣଂ ତଜତନ୍ତେ କଲେବରଂ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆପଣ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ସେହିପରି ଦେହ ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେମିତି ଫଟୋଗ୍ରାଫର କହୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ହଁ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ହସି ମୁଖରେ, ହଁ ମୁଖଟା କ'ଣ ହସିଥିବ, ହଁ ହଁ ହସ ମୁଖରେ ଏହିପରି କର ଫଟୋ ଉଠାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଟୋ ଖେଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟ ମୁହଁଟା ଆପଣ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ତ ଫଟୋଟା କେଉଁ ଫଟୋ ଉଠିବ? ପ୍ରଥମେ ହସୁଥିଲେ, ହଁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସମୟରେ କ'ଣ ଏମିତି କଲେ ହେବ? ହଁ, କ'ଣ ଫଟୋ ଉଠିବ? ମୁହଁଟା ଯେପରି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ, ସେଇ ଫଟୋ ଉଠିବ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ସାରା ଜୀବନ ଯାହା ବି କଲେ ବି ସେ ଏତେ ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ ଭରତ ମହାରାଜ, ସାରା ଜୀବନ କେବଳ ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନ। ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସାଧାରଣ ପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଋଷଭ ଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତବର୍ଷ ନାମ ଚାଲିଛି। ହଁ କି ନା? ୟା ପ୍ରଥମେ ଥିଲା କ'ଣ? ଇଲାବୃତ ବର୍ଷ, ଅଜାନବ ବର୍ଷ। ହଁ, ୟା ଥିଲା ପୂର୍ବ ଅଜାନବ ବର୍ଷ। ଅଜ ଆଉ ନାଭିଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଅଜାନବ ବର୍ଷ। ଅଜ କିଏ? ହଁ ବସନ୍ତୁ। ଅଜ କିଏ? ହଁ, ଏ ଅଜ କିଏରେ? ସମସ୍ତ ଅଜ କିଏ? ହଁ, ଏଠାରେ ଅଜ ଋଷଭ ଦେବ ଭଗବାନ, ଯାହାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଜନ୍ମଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ରଜ ଆଉ ନାଭି, ତାଙ୍କର ପିତା ହେଉଛି ନାଭି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଭାରତବର୍ଷ ପୂର୍ବର ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ? ଅଜାନବ ବର୍ଷ। କଥା ବୁଝିପାରିଲା? ଅଜାନବ ବର୍ଷ। ହଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହରିବ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏ ଭାରତବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନାଁ ଥିଲା ଅଜାନବ ବର୍ଷ। ଅଜାନବ। ହଁ, ଅଜ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷଭ ଦେବ। ହଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନାଭି।
ଦୁଇଜଣ ଇଏ ତ ଋଷଭ ଭଗବାନ, ହଁ, ଆଉ ଇଏ ନାଭି ତାଙ୍କର ପିତା ମହାନ ଭକ୍ତ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ବହୁତ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ବାପା ପୁଅଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏ ଭାରତବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ? ଅଜାନବ ବର୍ଷ, ଅଜାନବ, ହଁ, ଅଜାନାଭିଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଅଜାନବ ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭରତ ମହାରାଜ ସେଇ ବଂଶରେ ଏ ଋଷଭ ଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର, ନାଭିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଋଷଭ ଦେବ, ଋଷଭ ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭରତ। ଭରତ ଏତେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଏତେ ଗୁଣଧର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ସେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ଦିନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଭାରତବର୍ଷ ନାମରେ ନାମିତ ହେଉଛି। ଭାରତବର୍ଷ କହିଲେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ବୁଝାଉଛି। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ନାଁ ଦିଆଯାଏ ଖଣ୍ଡ ଭାରତବର୍ଷ, ଭୂଖଣ୍ଡ, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ମାନେ ଭୂମଣ୍ଡଳର ଏକ ଖଣ୍ଡ। ଏ ଆଗେ ଏହିପରି ନଥିଲା, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଭାରତବର୍ଷ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ହସ୍ତିନାପୁର ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜଗଦିରେ ବସି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ରାଜାମାନେ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ କୋଳିକୁ 4ଟି ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ଦୂତଂ ପାନଂ ସ୍ତ୍ରୀୟ ସୁନା ଯଥା ଅଧର୍ମ ଚତୁର୍ବିଧ, ଏ 4ଟି ପାପ ଜାଗାରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏତେ ସୁଶାସନ ଥିଲା, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପ୍ରଜାମାନେ କେହି 4 ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ନଥିଲେ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପରିଭ୍ରମଣ କଲେ କୋଳି, ଯାହାଙ୍କର ଶାସନକାଳ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କୋଳି ଯୁଗ ନା। ଇଏ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପରିଭ୍ରମଣ କଲେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ କାହାରି ମଧ୍ୟରୁ 4 ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାପ ଦେଖିପାରିଲେ ନା। କିପରି ଶାସନ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ। ତେଣୁ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପାଖକୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଶାସନ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଜାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି? ମୋର ସମୟକାଳ ଆସିଯାଇଛି, ଦାପର ଯୁଗ ପରେ କଳି ଯୁଗ ଆସିଯାଇଛି, କେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି? ତ ସେତେବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ 5ମ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ହଁ, আর সেই সুবর্ণ মানে অর্থকে কেন্দ্র করে করি সর্বত্র এ প্রভাব বিস্তার করলে। আর সেই অর্থের পছরে সমস্তে ধাবিত, তখন সমস্ত কলির চালা। হ্যাঁ, কাহার চালা? কলির চালা। হ্যাঁ, কথা বুঝি পারলে? অর্থ অনর্থের কারণ। আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমার্থ। হ্যাঁ, ভগবত প্রেম, ভগবত ভক্তি প্রাপ্ত হওয়া। আমি তাহাকে ছাড়ি অর্থের পছরে আমি ধাবিত যে এ সব অনর্থের সব কলির স্থানে অবস্থান করেছে। এতে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, মার পিট, হনা কটাকাটি, নারী দর্শন ইত্যাদি সব প্রকার এটা রয়ে গেল। হ্যাঁ, যেটার অর্থ রয়েছে তার পছরে দস্যু লাগিଯିବ। হ্যাঁ, ତାକୁ ହାନିକିରି କାଟିକିରି ନେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ଆଜିକାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ହଁ, ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ କଲିର ବାସ ହେବ। ହଁ, ଚୋରଦସ୍ୟୁ ଆସିବ, କାନରେ ଏମିତି ହିଞ୍ଚିଡ଼ିକିରି କାନ ଛିଣ୍ଡିକିରି ନେଇଯିବ। ହଁ, ବେକରେ ଯଦି ବେକ କଟିକିରି ନେଇଯିବ। ହଁ, ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ଆଜିକାଲି ସବୁ କ'ଣ? ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଆଇରନ୍ ଯୁଗ। ହଁ, ଏ ହେଉଛି ଆଇରନ୍ ଯୁଗ। ଆଉ କେହି ସୁନାର ଅଲଙ୍କାର, ହୀରା ଏସବୁ କେହି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କରୁଛନ୍ତି କି? ଆଉ ଯଦି କଲା ତ ସବୁବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ। ତା ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ଲାଗିଥିବ। କଥା ବୁଝିପାରିଲ ତ? ହଁ, ଭାରତବର୍ଷ, ଏ ଭାରତବର୍ଷ ହେଇ ଅଜନାବ ବର୍ଷରୁ ଭାରତବର୍ଷ ହେଇ ଭରତ ମହାରାଜ ଇଏ ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କିଛି ମଳପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ପୁଲ ଆଶ୍ରମରେ। ଏହିପରି ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସବୁ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ମାନେ ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସାଧୁସଙ୍ଗ, ଭଜନ କ୍ରିୟା, ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ନିଷ୍ଠା, ରୁଚି, ଆସକ୍ତି, ଏ ଭଗବତ ଭଜନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ଏ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାବ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵିକ ଭାବ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେହି ପ୍ରେମଦାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୈବବଶତଃ ଏକ ହରିଣ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ସେ ହରିଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ହରିଣ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ କଳିଞ୍ଜ ପର୍ବତରେ।
କଳିଞ୍ଜର ପର୍ବତ, ସେଇ ପର୍ବତ ହରିଣଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଜାତି ସ୍ମର କୁହାଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ପଶୁଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ପଶୁଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହରିଣ ଦେହ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଥିଲା ନଥିଲା ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ମନରେ ଥିଲା। ପୁଣି ସେଇ କଳିଞ୍ଜର ପର୍ବତ ତ୍ୟାଗ କରି ପୁଣି ପୁଲ ଆଶ୍ରମ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ମେଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ହରିଣ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ। ହଁ, ଆଉ ଏହିପରି ଶୁଖିଲା ଘାସ ଖାଇକିରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ହରିଣ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଏକ ସଦାଚାର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା। ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଜଡ଼ ଭରତ। ସବୁ ଜାଣୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସବୁ କଥା, ମାନେ ଭରତ ମହାରାଜ ହିସାବରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କଲେ ସେସବୁ କଥା ମନେ ରହିଛି। ହରିଣ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ସେ କଥା ସବୁ ମନେ ରହିଛି। ଜଡ଼ ଭରତ ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥା, ଜଡ଼ବତ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ପାଟି ଫିଟାଇବି, ଏ ହେଉଛି ମାନେ ଉଚ୍ଚକୂଳ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ମାନେ ବାହାଘର କରାଇଦେବେ, ସଂସାରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଜାଣି ଶୁଣି ପାଗଳ ଭଳି ଉନ୍ମାଦ ଭଳି ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ମହାଭାଗବତ ଅନୁକ୍ଷଣ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ନିମଗ୍ନ। ବାହାର ଲୋକ ଦେଖି ଏଇଟା ପାଗଳ ଉନ୍ମାଦ। ଉନ୍ମାଦ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ଉନ୍ମାଦ। ହଁ, ପାଗଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ହଁ, ଗୋଟେ କାମ ପାଗଳ, କାମରେ ହଁ ବିବିଧ ପ୍ରକାର କାମନାର ପାଗଳ। ଲାଭ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏସବୁ ଏଥିରେ ପାଗଳ। ଆଉ ପ୍ରେମ ପାଗଳ ଏ ଭଗବାନ। ହଁ, ଭଗବତ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଗଳ ଉନ୍ମାଦ। ଯେମିତି ଅନ୍ଧ କୁହାଯାଏ, କେତେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧ? ହଁ, କ'ଣ? କାମାନ୍ଧ। ହଁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କାମାନ୍ଧ, କାମରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ କାମାନ୍ଧ। ଆଉ ଜନ୍ମାନ୍ଧ, ଜନ୍ମରେ ସେ ଅନ୍ଧ। ଆଉ ମଦାନ୍ଧ, ଗର୍ବରେ ଅନ୍ଧ, ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ। ମଦାନ୍ଧ ଆଉ ଧନାନ୍ଧ। ଏହିପରି ସବୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ଇଏ ଜଡ଼ବତ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଜଡ଼ ଭର। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସବୁ କଥା ମନେ ଥିଲା। କାହିଁକି? ଏଇ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଭକ୍ତିଟା ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ସାଧନ କରି ଭକ୍ତିକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ସେଇଟା ତା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ହିସାବରେ ସେଥିରେ କେହି ହାତ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନଟା ହେଉଛି ତପସ୍ୟାମୟ। ଆମେ ଲୋକ ଦେଖାନିଆ ନୁହେଁ। ହଁ, ବାହା ନେବା, ବାହାର ଲୋକ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରେ, ହଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭକ୍ତ କେତେ, ଏସବୁ ନୁହେଁ, ଭିତର ଫମ୍ପା। ହଁ, ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି କରିବା ନିଷ୍କପଟ, ତ ସେଇଟା ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ। ସେଥିରେ କେହି ହାତ ମାରିପାରିବନି। ଜାଗତିକ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପଦ ରୋଜଗାର କରିବ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଦେବା, ଦେହରୁ ପ୍ରାଣଟା ଯେତେ ଚାଲିଯିବ, ଭୂତମାନେ ସେସବୁ ଖାଇବ। ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବେ କି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ? ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଇସା ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇ ପାରିବ ନା, ପାରିବ କି? ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେବଳ ଏ ପ୍ରେମ ଧନ ଏଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏସବୁ ଧନ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରି ଜୀବନରେ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇ କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଶ୍ଲୋକରେ ଅନୁବାଦ କୁହାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ମୋ ପରେ ପରେ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ସମୟ କମ। ରମଣୀଗଣ ସୁଉଚ୍ଚ ଗୃହ, ପ୍ରାସାଦ ଓ ନଗରୀର ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ଓ ତାଳବୃକ୍ଷର ପ୍ରତୀକ ସମନ୍ୱିତ ଧ୍ୱଜା ବା ପତାକା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ରଥୋଦୟକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୋକାହତ ହୋଇ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଥୁରାର ରମଣୀମାନେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଅସାଧାରଣ, ମାନେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ। ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ, ସେମାନେ ବିବାହିତ ପତ୍ନୀ ନୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ବିବାହ ହେଇନଥିଲା।
ହଁ ହେଇଥିଲା କି? ମଥୁରାରେ ବିବାହ ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ରାସଲୀଳା ଆଦି ଏସବୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ହଁ ପରୀକ୍ଷା ରସଲୀଳା ଆସ୍ୱାଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଇନଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏ ମଥୁରା ରମଣୀମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କେଉଁଥିଲାଗି? କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ ଗୁଣ, ରୂପ, ଲୀଳା ଏସବୁ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ସତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କେମିତି ହେବୁ? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯେତେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ଯେତେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ସେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଆକର୍ଷଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ। ତ ଇଏ ବ୍ରଜର ଇଏ ମଥୁରାର ରମଣୀମାନେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ରୂପ, ସେ ତ ଭଗବାନ, ସର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ, ସର୍ବ ଆକର୍ଷକ। ତ ଏଇ ସର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ, ସର୍ବ ଆକର୍ଷକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ରୂପ, ଗୁଣ আর লীলাগত অদ্ভুত କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ। ମାନେ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ହାତରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଏସବୁ ଲୀଳା ତାଙ୍କର। 5 ବର୍ଷ ବୟସ କାହାକୁ? କାଳିଆ ଦମନ କରିଥିଲେ ନା କ'ଣ? କାଳିଆ ନାଗକୁ। ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ସବୁ। ଏହିସବୁ ଲୀଳା କଥା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ରଥ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ରଥ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ କହୁଛି କ'ଣ? ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ଆଉ ବଳରାମଙ୍କ ରଥକୁ କ'ଣ କହୁଛେ? ତାଳଧ୍ୱଜ। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ପଦ୍ମଧ୍ୱଜ। ଆଉ ଦର୍ପଦଳନ ସେ କଥା ଧ୍ୱଜ ହିସାବରେ କୁହାଯାଉଛି ନା, ସେ ନାଁ ହେଉଛି ପଦ୍ମଧ୍ୱଜ। ମାନେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ପତାକାରେ ପଦ୍ମ, ବଳରାମଙ୍କ ରଥର ପତାକାରେ ତାଳ ବୃକ୍ଷ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ପତାକାରେ ଗୌଡ଼ର, ତେଣୁ ଧ୍ୱଜ ହିସାବରେ କୁହାଯାଉଛି। ଗୌଡ଼ର ଧ୍ୱଜ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ମାନେ ସେ ଗୌଡ଼ର ଧ୍ୱଜ। ଆଉ ତାଳ ଧ୍ୱଜ ମାନେ ତାଳ ଧ୍ୱଜ। আর ଇଏ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଇଏ ପଦ୍ମଧ୍ୱଜ। ଏଇନା ଅଲଗା ଅଲଗା ହିସାବରେ ନାମ କହୁଛି, ଅଲଗା ନାମରେ। ଏ ଗୌଡ଼ର ଧ୍ୱଜକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ କୁହାଯାଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଇଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାମ। ତ ବଳରାମଙ୍କ ନାମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ତାଳଧ୍ୱଜ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର କ'ଣ? ଦେବଦଳନ। ସେ ସେଇ କଥା କହ, ଦେବଦଳନ। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପଦ୍ମଧ୍ୱଜ। ତ ଆମେ ଧ୍ୱଜ ହିସାବରେ ୟା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ କୁହାଯାଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ? ଗୌଡ଼ର ଧ୍ୱଜ। ବଳଦେବଙ୍କ ରଥ ତାଳଧ୍ୱଜ, ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ପଦ୍ମଧ୍ୱଜ। ଧ୍ୱଜ ହିସାବରେ କୁହାଯାଉଛି, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବିଧାନ କରାଯାଉଛି ନା। ରଥ ଏକା, ନାମ ଅଲଗା। କାହାରି 2ଟା 3ଟା ନାଁ ହେଇପାରେ, ହଁ କି ନା? ଭଲ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? କମଳ ଲୋଚନ। ବା ଭଲ ନାମ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ଗାଁ ଲୋକ ଡାକୁଛି ଜଗା, ନା କ'ଣ? ଆରେ କାଳିଆ ଆସୁଛି ଏଟା। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗା, ଜଗାଇ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଗାଇ ମାଧାଇ, ତାର ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଦେଖୁଛୁ, ଜଗାଇ ମାଧାଇ ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ? ତା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ନାଁ କ'ଣ? ଜଗାଇ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର। ମିଶ୍ର ବଂଶର ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ମଦ ପିଉଥିଲେ, ଏଇ ହେଉଛି ଦୋଷ। ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ, ଏ ହେଉଛି ଦୋଷ। ମାଂସାହାର କରୁଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଜନ୍ମ ନେଇ। ସେମାନେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗାଇ ମାଧାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଲୋକ। ମାନେ କୁଲୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର, ଉଚ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଲର ଜାତ। 2 ଭାଇ ଏ ଗୀତା, ଭାଗବତମ, ବେଦ ଆଦି, ପୁରାଣ ଆଦି ସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନ କରି ନୋଟବୁକ୍ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ନୋଟବୁକ୍ରେ ସବୁ ନୋଟ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି
ସେଇଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ନୋଟ୍ କରି ନେଉଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି ଦୂତଂ ପାନ ସ୍ତ୍ରୀୟ ସୁନା ଯତ ଅଧର୍ମ ଚତୁର୍ବିଧ, ଚାରି ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମ କେହି କରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେଇଟା ନୋଟ୍ କରି ନେଲେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ନୋଟ୍ କରି ସେଇ ହିସାବରେ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଆମିଷ ଆହାର କରିବା ନା ଆମିଷ ଆହାର କରୁଥିଲେ। ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ କରିବା ନା ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ କରୁଥିଲେ। ଦୂତ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ନା ଦୂତ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲା। ମଦ ପିଇବା ନା ମଦ ପିଉଥିଲା। ଯେତେ ସବୁ ନିଷେଧ ଥିଲା ସେଇଗୁଡ଼ା ନୋଟ୍ କରିନି ସେଇପରି ଆଚରଣ କରୁଥିଲା। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏ ହେଉଛି ବିପରୀତ ଆଚରଣ। ଆଉ ସେଇ ବିପରୀତ ଆଚରଣ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କୃପାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷିତ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା, ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଯେତେ ସବୁ ପାପ ସବୁ ନେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଗଲା। ବ୍ୟଭିଚାରୀରୁ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କଳିଯୁଗ ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ। ଆମର କାହାରି ଶୁଦ୍ଧତା ଜନ୍ମ ନାହିଁ। କାହିଁ ସେ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଜନ୍ମସୂତ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର। ତେଣୁ ଶୂଦ୍ର ସେହିପରି ଶୂଦ୍ର ଶିକ୍ଷା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ସବୁ କଳୁଷିତ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର। ସେଇ ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆଉ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଶୋଇବା। ତ ଏ ହେଉଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର। ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ ପୁଣି ସଦାଚାର ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୁଗର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଆମର ଇସ୍କନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ A.C. ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏସବୁ ବିଧାନ ଦେଲେ। ଏଇ ନିୟମରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବ ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ସଂସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇପାରିବା ଜଗାଇ ମାଧବଙ୍କ ଭଳି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ କଳୁଷତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଦୁଷ୍କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଜନ୍ମଗତ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସଦାଚାର ଦେଲେ ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦ। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ନାନ କରି ଦ୍ୱାଦଶାଙ୍ଗରେ ତିଳକ ଧାରଣ କରି ଧୌତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପ୍ରଥମେ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଶଙ୍ଖ ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ। ମାନେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କର ଉପରେ ବର୍ଷିତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମର କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ ରହିବ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ। ଆରତୀ ମାନେ ଦର୍ଶନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନା। ଆମର ତ ଜଡ଼ ଆଖି। ଆମେ ଦେଖିବା ଇଏ ତ ପିତ୍ତଳର ନିର୍ମିତ, ଇଏ କାଠର ନିର୍ମିତ, ଏଇସବୁ ନା କ'ଣ? ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ, ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ? କାଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଏହା ଦେଖୁଛୁ ନା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମହାଭାଗବତ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ, ମୁରଲୀଧାରୀ ରୂପରେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇପରି ରୂପ ପ୍ରକଟ କରି ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଯେ ଯେମିତିଆ ଭକ୍ତ, କେହି ଯଦି ରାମ ଭକ୍ତ ହେବେ ସେହିପରି ସେ ମାନେ ଭକ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ଲାଭ କରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ସେତେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରାମ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ ରଘୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଭକ୍ତ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରେମିକ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରାମ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକଟ କରି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତ ଭଗବାନ ସହିତ ତାଙ୍କ ସଖ୍ୟ ଭାବ ଜାତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମର ଆଖିର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆମେ ଜଡ଼ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନା। ସେହି ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଭକ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମୁରଲୀଧର ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ତ ସେଇ ମାନେ ଭକ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏସବୁ ବିଧାନ ଦେଲେ। ଏହିପରି ପନ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବୁ ଦିନେ ଦିନେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବୁ। ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାହା କିଛି ଦେବେ ଦେଖିବେ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଦେଖେ
ନା ଦେଖେ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ସ୍ଫୁରେ ତାର ଇଷ୍ଟଦେବ ସ୍ମୃତି। ଯେଆଡ଼େ ସେ ଅନାଇବେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇ ଭକ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟଭିଚାର ପୁଣି ଏହିପରି ସଂଯତ ଜୀବନଯାପନ କରି ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ସେଥିଲାଗି ଏସବୁ ବିଧି ବିଧାନ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲେ। ଆମେ ସବୁ ଜନ୍ମଗତ ହିସାବରେ ସବୁ ଶୂଦ୍ର, ହଁ କି ନା? ହଁ, ଜନ୍ମଗତ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର। ଆମର ଚେତନା ଅତି କଲୁଷିତ, ଦୂଷିତ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଅତି କଲୁଷିତ। ତେଣୁ ଏଇ ପନ୍ଥା, ଏହାକୁ ସାଧନ ପନ୍ଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ସାଧନ ପନ୍ଥାରେ ଆମେ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହୋଇପାରିବା। ହଁ, ଆମେ ଏହିପରି ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଏହି ଶୁଦ୍ଧତା ଯେତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା, ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିପାରିବା। ଏଠାରେ ଏ ମଥୁରାର ନାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରାସାଦର ଉପରେ, ଛାତର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କେହି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦୁଇଟି ରଥରେ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଗୌଡ଼ଧ୍ୱଜ ରଥରେ କିଏ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ ବଳରାମ। ଦୁଇ ଜଣ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଯାଦବ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନେ ଜରାସନ୍ଧର 23 ଅକ୍ଷୟିଣୀ ସେନାମାନଙ୍କର ମଝିରେ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ 23 ଅକ୍ଷୟିଣୀ ସେନାମାନଙ୍କର ପଦଧୂଳିରେ ଇଏ ସବୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଗଲା। ତାଳଧ୍ୱଜ ଆଉ ଗୌଡ଼ଧ୍ୱଜ ଏସବୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଗଲା। ତାଳଧ୍ୱଜ ଗୌଡ଼ଧ୍ୱଜ ସବୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଶୋଇଗଲେ ହବ? ଏହିପରି ସବୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଗଲା। ତ ସେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଯେହେତୁ ହୋଇଗଲା, ଏମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଦିଶିଲା ନାହିଁ। କେଉଁମାନଙ୍କର ଆଖିରେ? ହଁ, କ'ଣ? ହଁ, ରମଣୀମାନେ, ମଥୁରା ରମଣୀମାନଙ୍କର। ହଁ, ମଥୁରା ରମଣୀମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ଆଉ ଦିଶିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ, ଗୌଡ଼ଧ୍ୱଜ ରଥ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ଭାବିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଇଏ ନିହତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଯେ ଆକର୍ଷଣ, ଆସକ୍ତି, ସେଇ ଆସକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ମୋହଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ହଁ, ମୋହଦଶାରୁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦଶା ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଅର୍ଜୁନ, ଗୀତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା। ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନ ମୋହଦଶା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୋହଦଶା ହେଇଥିଲା। ହଁ, ଏଠାରେ ମଥୁରା ରମଣୀମାନଙ୍କର ମୋହଦଶା। ମୋହଦଶା ଯୋଗୁଁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦଶା। ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୋହଦଶା କାହିଁକି ହେଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ବୀରମାନେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ଆଉ ବୀରମାନଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ପତ୍ନୀମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବିଧବା ହେଇଯିବ। ଆଉ ବିଧବା ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ରହିବ ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ମାନେ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ, ବଂଶ ନାଶ କରିଦେବେ। ହଁ, ଅର୍ଜୁନ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମୋହଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ମୋହଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହାତର ଧନୁ ଖସି ପଡ଼ିଗଲା ରଥର ଉପରେ। କଥା ଉଠାଇଲେ କ'ଣ? ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ମୋହଦଶା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମଥୁରାର ରମଣୀମାନେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ରଥର ଧ୍ୱଜା ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମୋହଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଦୁଇଟା କମ୍ପେୟାର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଉଭୟ ମୋହଦଶା। ଅର୍ଜୁନ ମୋହଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ମଥୁରାର ରମଣୀମାନେ ମୋହଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଔଷଧ କ'ଣ? ମୋହଦଶାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଔଷଧ କ'ଣ? କ'ଣ ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ? ହଁ, ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ହଁ, ଏ ଏକମାତ୍ର ମେଡ଼ିସିନ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୋହଦଶା ଦୂର ହେଇଗଲା କେମିତି? ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତା,
যেତେବେଳେ প্রাপ্ত ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୋହ ଦୂର ହେଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରି ବାଣୀ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ ଶ୍ରବଣ କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୋହ ଦୂର ହେଇଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଧନୁର୍ବାଣ ନେଇ ଠିଆ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ ମୋହ ସ୍ମୃତିରେ ଲବ୍ଧା ତତ୍ପ୍ରସାଦାତ୍ ମୟାଚ୍ୟୁତ ଶ୍ରୀତ ଅସ୍ମି ଗତ ସନ୍ଦେହ କରିଷ୍ୟେ ବଚନଂ ତବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ମୋହ ଦଶା ଦୂର ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମେ ଯାହା କହିବ ତାହା ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି ତୁମେ ଯଦି କହିବ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ବଧ କର ମୁଁ ତାହା କରିବି ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଧର୍ମ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ତେ ଏ ମୋହ ଦଶା ଦୂର ହେଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ରମଣୀ ମାନଙ୍କର ମୋହ ଦଶା କେମିତି ଦୂର ହେଲା କେମିତି କମ୍ପେୟାର କରାଯାଉଛି କ'ଣ ବୁଝୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏ ରମଣୀ ମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଏସବୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ତେଣୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଲ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏ ଦଶା ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଷାଡ଼ଙ୍ଗ ଧନୁ ହାତରେ ଧାରଣ ଷାଡ଼ଙ୍ଗ ଧନୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହାତରେ ଷାଡ଼ଙ୍ଗ ଧନୁ ଧାରଣ କଲେ ଆଉ ବଳରାମ ତାଙ୍କର ଗଦା ସୁନନ୍ଦ ଏ ଗଦା ଧାରଣ କଲେ 23 ଖନି ସେନା ସବୁ ନାଶ କରିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଶ କରିଦେବା ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ମୃତଦେହର ରକ୍ତରୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହେଇଗଲା ରକ୍ତ ଗଙ୍ଗା ସେତ ରକ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଯେତେ ପ୍ରବାହିତ 23 ଖନି ସେନା ସବୁ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି 23 ଖନି ସେନାର ରକ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଯେତେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଗଲା ସେତେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ରଥ ଧ୍ୱଜା ପୁଣି ଦିଶିଲା ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା ଏମାନେ ନିହତ ହିସାବ ଗଙ୍ଗା ହିସାବରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ରୋତ ହିସାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେତେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ରଥ ଧ୍ୱଜା ପୁଣି ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ରମଣୀମାନଙ୍କର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦଶା ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ ତେଣୁ ଏ କମ୍ପେୟାର କରି ଆମେ ଶେଷ କରି ସମୟ ଆସୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଏଇ କଥା କହିବା ଯେ ଏଟା ଅର୍ଜୁନ ଧନୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଗାଣ୍ଡିବୁ ଖସି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ପଡ଼ିଯାଇ କ'ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଥିଲେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣିଲେ ତବେ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ନା ଅର୍ଜୁନ ମାନେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ହେବ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ହେବ ଏଇ ମୋହଦଶାରେ ସେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା ଆଉ କୁଳର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଧବା ହେଇଯିବ ଏହିପରି ଯାର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସବୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯିବ ଏଇ କଥା ଏଇ ମୋହରେ ସେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା ଆଉ ଏ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଷାଡ଼ଙ୍ଗ ଧନୁ ଧାରଣ କରି କ'ଣ କଲେ ବିଷାଦକୁ ନାଶ କଲେ କମ୍ପେୟାର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କମ୍ପେୟାରଟା ମାନେ ଏଠାରେ ରମଣୀମାନେ ଯିଏ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷାଦ କେମିତି ନାଶ କଲେ ଷାଡ଼ଙ୍ଗ ଧନୁ ଉଠାଇ ଏ ଜରାସନ୍ଧ 23 ଖନି ସେନାମାନଙ୍କୁ ନାଶ ଯେତେବେଳେ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ରଥ ଧ୍ୱଜା ପୁଣି ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ରମଣୀମାନଙ୍କର ବିଷାଦ ଦୂର ହେଇଗଲା ତାଳଧ୍ୱଜ ଷାଡ଼ଙ୍ଗ ଧନୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଧନୁ ନାଁ ହେଉଛି ଷାଡ଼ଙ୍ଗ ଧନୁ ଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହାତରେ ସବୁବେଳେ ଷାଡ଼ଙ୍ଗ ଧନୁ ଏଇ ଷାଡ଼ଙ୍ଗ ଧନୁ ଏତେ ଗୁଣାନ୍ୱିତ ମହିମାନ୍ୱିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅସୁର ଦେବତାମାନେ ସର୍ବଦା ଏଇ ଧନୁକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଦେବତା କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବତାମାନେ ସବୁବେଳେ ଏ ଧନୁକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଅସୁରମାନେ କେଉଁମାନେ
ଅସୁର କେଉଁମାନେ? ବଲି ମହାରାଜ, ଅସୁର କୁଳ ଜାତ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ, ହଁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବଲି, ଏମାନେ ଏଇ ଧନୁକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅସୁର ଆଉ ସୁର ଉଭୟ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ଭଳି ଅସୁର ଲୋକ ପୂଜା କରିବ କି? ହଁ, ଅସୁର କହିଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅସୁର କୁଳ ଜାତ, ହଁ କି ନା? ହଁ, ଆଉ ବଲି ମହାରାଜ ସେଇ ଅସୁର କୁଳ ଜାତ। ଏଇମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଅସୁର ସୁର, ଏଠାରେ ସୁର କହିଲେ ଦେବତାମାନେ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଏ ବ୍ରହ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ର, ଶିବ, ଏମାନେ ଏଇ ଧନୁକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ଅସୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, କେଉଁମାନେ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ବଲି ଭକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଏ ଅସୁର ଦେବତା ଉଭୟ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତ ଅସୁର କହିଲେ ଏଇ ଅସୁର ଭକ୍ତ, ଅସୁର କହିଲେ ଜାତ, କିନ୍ତୁ ମହାନ ଭକ୍ତ, ମହାଜନ। ବଲି ମହାରାଜ ମହାଜନ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ବି ମହାଜନ। ଏହିପରି ମହାଜନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ। ଆଉ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠାଇଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣମାନେ ୟାର କଥା ଶୁଣି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହାର ନାକ କାଟି ଦେଇଥିଲେ? ଶୂର୍ପଣଖା। ଆଉ ଶୂର୍ପଣଖା କେତେ ହଜାର ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ନେଇ ଦଣ୍ଡକାରଣ ବନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲା। କେତେ ହଜାର? 14,000 ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ। ସର ଦୂଷଣ ସେମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। କିଏ? ସର ଦୂଷଣ ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ଇଏ ସବୁ ଶୂର୍ପଣଖାଙ୍କ ଭାଇ, ମାନେ ସହୋଦର ଭାଇ ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ହିସାବରେ ରିଲେଟିଭ ହିସାବରେ ଭାଇ। ତ ଏଠାରେ ସର ଦୂଷଣ 14,000 ରାକ୍ଷସ ସେନା ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, କାହିଁକିନା ଶୂର୍ପଣଖା ଯେତେ ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କାରଣ ଇଏ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଏଇ ପତ୍ନୀ ହେଉଛି ମୋର କାଳ। ତେଣୁ ସେଇ ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଇସାରା ଦେଲେ, କ'ଣ? ୟାକୁ ବିରୂପ କରିଦିଅ। ବିରୂପ, ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛି। କିଏ? ଶୂର୍ପଣଖା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତା, ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଶୂର୍ପଣଖା ଆଦି କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। କରିବି? ହଁ, ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତା। ଏମିତି କ'ଣ? ଦଣ୍ଡକାରଣ ବନରେ 60,000 ମୁନି ଋଷିମାନେ ସମସ୍ତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପତି ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ସେମାନେ କଥା ଉଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଏ ଅବତାରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତା, ମୁଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। କେବଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଶୂର୍ପଣଖା ଏ ରାକ୍ଷସୀ ହେଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ମନୋବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ନାହିଁ, ଏଇ ଅବତାର ନାହିଁ। ତ ସେଇ ମନୋବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କେବେ କରିଥିଲେ? ହଁ, କୁବ୍ଜା ରୂପେ। ହଁ, 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 ସେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିରୂପ କରିଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି? ଅନ୍ୟ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପିଠରେ କ'ଣ? କୁଞ୍ଜ, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁହଁଟା ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ, କିନ୍ତୁ ଦେହଟା କେମିତିଆ? କୁଞ୍ଜ। ହଁ, ପୃଷ୍ଠ ତ ସେ ବଡ଼ କୁଞ୍ଜ। ତେଣୁ କେହି ତାହାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍, ମୁଁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ହଁ, ମୋର ଭାଗରେ ଭୋଗ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା। ହଁ, ତେଣୁ ତାକୁ କୁବ୍ଜ ଉପରେ ଇଏ ରଖିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଚନ୍ଦନ ନେଇଯାଉଥିଲେ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ? କଂସକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମର ଚନ୍ଦନ ଆମର ଦେହରେ ଲଗେଇ ଦିଅ ଟିକେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଜ ହାତରେ ଯେ ଲଗେଇ ଦେଲେ, କୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲା। ତା ଗୋଡ଼ ଉପରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ଆଉ ଓଠକୁ ଏମିତି କ'ଣ ଟେକିଦେଲେ, ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଗଲା। ହଁ, ପୂଜ ପୂଜ ସବୁ ଅନ୍ତରିତ ହେଇଗଲେ, ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀର କୁବ୍ଜା ହେଇଗଲା, ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ। କାରଣ ଭଗବାନ ପତ୍ନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଭଗବାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସାଧାରଣ କୁବଚା ପୁଚା ରହିବ କି? ହଁ, ଏସବୁ ଦେହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ଦେହ। ସେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଇଏ ଭାବ ଜାତ ହେଇଗଲା, କାନ୍ତା ଭାବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରାଞ୍ଚଳ ଧରି ଖେଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ଘରକୁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିବି, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସମାପ୍ତ କରି ତାପରେ ଆସିବି। କଂସାଦି ଏ କଥା ଦେଇଥିଲ। ହଁ, ଏଠାରେ ସେଇ ଇଏ ଯେନେ ତେନେ ଉପାୟରେ କେହି ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ତାହାକୁ ଇଏ ବିମୁଖ କରାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୀଳା ହିସାବରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିସାବରେ ସେଇ ଅବତାରରେ ସେ ଏହାକୁ ବିମୁଖ କରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାକୁ ନାକ କାନ ଯେତେ କଟେଇ ଦେଲେ ବିରୂପ ହେଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ସର ଦୂଷଣ 14,000 ରାକ୍ଷସ ସେନା ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ସଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ରାମଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଆଉ ଭଗବାନ ରାମ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ତୁମେ ସୀତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରଖି। ହଁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଟା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ 14,000 ରାକ୍ଷସ ସେନା ସଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଥିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, 14,000 ବାଣ। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେବଳ ଗୋଟେ ଧନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣ, ଏ ଗନ୍ଧର୍ବ ବାଣ ଯୋଡ଼ିଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ୱର ନିକ୍ଷେପ, ତୀର ଯେତେ ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ୱର ଯେତେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେତେ ହଜାର ହଜାର ରୂପ ଧାରଣ କରି 14,000 ମରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ଶୁଣିଲେ ହବ, 14,000 ରାକ୍ଷସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ବାଣରେ, ଗନ୍ଧର୍ବ ବାଣ। ହଁ, ଗୋଟେ ଥର ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ମାନେ ସେଇ ବାଣ କେତେ ରୂପ ଧାରଣ କଲା? ହଁ, ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ ସେତେ ସଂଖ୍ୟକ। ଦେଖ, ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଏ ହାତରେ ଏଇ ଧନୁ କ'ଣ? ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଇ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ଏଇ ସକ୍ଷହିନୀ ସେନା ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରି ପକାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସହ ଦ୍ୱାରକା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ, ହଁ, ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ଘେରେଇ ପକାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମଥୁରାର ରମଣୀମାନେ ଯେତେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ରଥର ଧ୍ୱଜା ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ମୋହଦାଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆଶଙ୍କା ଚିନ୍ତା କରି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଦଶା ଦେଖି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ? ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ନେଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାହାର ମସ୍ତକ, କାହାରି ହାତ, କାହାର ଗୋଡ଼, କାହାରି ଅଣ୍ଟା ସବୁ କାଟିଦେଲା। ହଁ, ରକ୍ତର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ପୁରା ଗଙ୍ଗା, ରକ୍ତ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ଗଙ୍ଗା ସ୍ରୋତରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯେତେ ଭସି ଭସି ଯାଉଛି ସର୍ପ ଭଳି ଦିଶୁଛି। ହଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଭସି ଭସି ଯାଉଛି କଚ୍ଛପ ଭଳି ଦିଶୁଛି। ହଁ, ହାତୀ, ରଥ ଯେ ହାତୀ ସବୁ ମରିଯାଇଛି, ସେ ରକ୍ତ ଗଙ୍ଗାରେ ଭସି ଭସି ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଦିଶୁଛି କ'ଣ? ଦୀପ ଭଳି ଦିଶୁଛି। ହଁ, ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସିବ, ବୁଝିଗଲ? ସେହିପରି ଏପରି ବଳରାମଙ୍କ ହାତରେ ସୁନନ୍ଦନ, ହଁ, ଇଏ ଗଦା ସବୁ ତ ମାନେ ଯାହାର ଉପରେ ପକେଇ ଦେଉଛି ସେ ଦଳି ଚକଟି ଯାଉଛି। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଭଳି, ହଁ, ହଁ, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଭଳି ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଏହିପରି ଦୁଇ ଭାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତ୍ତା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇ ସକ୍ଷହିନୀ ସେନା ସବୁକୁ ନାଶ କଲା। ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ଧ୍ୱଜା ଯେତେ ପୁଣି ଦିଶିଲା, ସେତେ ରମଣୀମାନଙ୍କ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦଶା ଦୂର ହେଇଗଲା। ଏ ସତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏହିପରି ଆକର୍ଷଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିରହ ଟିକେ ସହିପାରିବେ, ଅଦର୍ଶନ ସେମାନେ ସହିପାରେ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମାଣ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିବା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ, ଗୋପ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେଇ ଦିନରେ ବଳରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଥିଲା। ବଳରାମ ଆସିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାତା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗେଣ୍ଡୁ ଖେଳୁଥିଲେ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କନ୍ଦୁକ ମାନେ ବଳ। ହଁ, ବଳ ଖେଳୁଥିଲା, କନ୍ଦୁକ କୁହାଯାଏ। ହଁ, କନ୍ଦୁକ ଖେଳୁଥିଲା। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ କନ୍ଦୁକ ଯେତେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସେଇ କନ୍ଦୁକ ଏମିତି ଭାବେ ଫିଙ୍ଗିଲେ, ଆସି ପଡ଼ିଲା କେଉଁଠାରେ?
ଯମୁନାର ଯେଉଁଟା କାଳିଅ ହ୍ରଦ ସେଇଟାରେ ପଡ଼ିଲା। ତ ସଖାମାନେ କହିଲେ ତୁ ଏ ପକେଇଛୁ, ତୁ ଯାଇ ଉଠେଇ ନେଇ ଆସ। ହଁ, ତ ସେତେବେଳେ ସଖାମାନଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଆସି କ'ଣ କଲେ, ସେଟାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଆସି ସେଇ ମାନେ କାଳିଅ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଗୋଟେ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ତ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ କାଳିଅ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜଲିପୋଡ଼ି ଭସ୍ମିତ ହେଇଯାଇଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଥିଲା, କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ। କାହିଁକି ନା ଗରୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଏଇ ମାନେ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ବସିଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ଅମୃତ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଥିଲା କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ, ତେଣୁ ସେ କାଳିଅ ବିଷରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଜୀବିତ ଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ସବୁ ଗଛ ସବୁ ଜଲିପୋଡ଼ି ଭସା ହେଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ସେ ଗଛର ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। କେଉଁ ଗଛର ଉପରେ? କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷର ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ସେଇଠିରୁ ଚଢ଼ିଯାଇ ଆଉ ସେଇ କାଳିଅ ହ୍ରଦ ମଝିରେ ଝାସ ଦେଲା। ହଁ, ଝାସ ଦେଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା, କାଳିଅ ସେ ଦୁପୁରରେ ଖାଇ ପିଇ ଆରାମସରେ ଦିବା ନିଦ୍ରା ଯାଉଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ରୁମ୍ରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ, କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ ଏଇପରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲା। ହଁ, 5 ବର୍ଷର ପିଲା। କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ? 5-6 ବର୍ଷର ପିଲା। ହଁ, ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ୟାର ଦୁଃସାହସ ଦେଖି ଚକିତ ହେଇଗଲା। କେ? କାଳିଆ। ହଁ, ଚକିତ ହେଇଗଲା। ସିଏ ୟାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଆସିଲା, କୃଷ୍ଣ ତାର ମୁଣ୍ଡର ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ହଁ, ଆଉ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଝାସ ଦେଲେ ଇଏ କାଳିଅ ହ୍ରଦରେ, ସଖାମାନେ ସେସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ିଗଲା। ସେଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସତ ଆକୃଷ୍ଟ। ଜଣେ ସଖା ଯାଇକିରି କୌଣସି ଉପାୟରେ ଗୋକୁଳ ମହାବନରେ ଯାଇ ଖବର ଦେଲେ। ହଁ, ବ୍ରଜରେ ଯାଇ ଖବର ଦେଲେ। और ये कथा शुनि ब्रजवासी मैंने सत कृष्णंकर प्रति आकृष्ट ये स्वतस्फूर्त कृष्णंकर प्रति आकृष्ट ब्रजरे जी जोठार थे ये कथा शुनि समस्त दौड़ी सेठार आसी उपस्थित हो गले। नंद यशोदा रोहिणी आदि समस्त आसी उपस्थित हो गले। और यशोदा माता किपरि अवस्था घन घन मूर्छा दशा प्राप्त हो जाती। और यशोदा माता से यमुना झाँस देवाई जिते प्रस्तुत हो गले, नंद महाराज से साथ झाँस देवाई प्रस्तुत हो गले, शाखा मान झाँस देवाई प्रस्तुत हो गए, ब्रजवासी मान से झाँस देवा प्रस्तुत हो गए, गोपी मान झाँस देवाई प्रस्तुत हो गले। सेठार बलराम आसी समस्त को हाय बलराम आसी कौन कले निवृत्त कले। हाँ, आ बलराम हसुच्छ यहीपरि घोर विपदरे कौन बलराम हसुच्छ समस्त मूर्छा दशा प्राप्त हो जाती, घन घन मूर्छा दशा पड़ जाती। आ बलराम सेठारे हसुच्छ कहीं बलराम जानती कृष्णंकर महिमा। हाँ, बलराम जानती ये तो सामान्य ये एक सर्प आ से सर्प मानकर मूल सर्प होचन किए अनंत देव बलराम। हाँ, हाँ कि ना, तेन ये सर्प कृष्ण को कौन करवा तेने से हसुले, तेने से समस्त सुरक्षा दे। यशोदा माता पूरा कूद कर माने पड़े यमुनार कृष्णगत प्राण ये मान समस्त कृष्णगत प्राण कृष्ण अदर्शन समस्ते आ जीवन धारण करने चाहिए नहीं, समस्ते ही यमुनार झाँस देवाई चाहिए, कि बलराम सुरक्षा देले समस्त निवृत्त करले। से तो भगवान ये भक्त मानकर ये दशा देखी आ अधिक समय से रहिला नहीं, 2 घंटा मात्र। हाँ, यही लीला करते से उठिले कालियो को नहीं, कालियो मुंडेर ऊपर से नृत्य करने आरंभ कले। आ कालियोर केते फना थिला? हाँ, ना 100 फना, सहस्र फना, सहस्र फना। गोटे गोटे फना जिते बड़े कृष्ण को विष सह मैंने आक्रमित करने जाऊला से भगवान कृष्ण तार ऊपर चढ़ीकी दबाई दौले। हाँ, यहीपरि सबू फना गुड़िक निस्तेज करते कालियर शक्ति सबू ह्रास पाईगला। आउ कृष्णंकर कबलरू निजक मुक्त कर पारा से भीतर चेतना हृदय है ये साक्षात कौन परमेश्वर भगवान। हाँ, यही चेतना हृदय
ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ମାନେ ଫଣାର ଉପରେ ଯେତେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, এই দৃশ্য যেতে দেখিলে সমস্ত ভক্তମାନଙ୍କର ଦେହରେ ପୁଣି ପ୍ରାଣ ଫେରି ଆସିଲେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଦର୍ଶନରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ମୋହଦାସ ଯେତେ ଦୂର ହେଇଗଲା, ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ଯେତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ଫେରି ଆସିଲା। କଥା ବୁଝିଗଲେ? ଏଇଟା ଠିକ୍। ମଥୁରାର ରମଣୀମାନେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କରିପାରି ସେମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛାଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ, ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ହାତରେ ନେଲେ, ବଳରାମ ସୁନନ୍ଦ ଏ ଗଦା ହାତରେ ନେଇ ଦୁଇ ଭାଇ 23 ଅକ୍ଷୟଣୀ ସେନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଏ ରଥ ଧ୍ୱଜା ଯେତେ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇଗଲା, ନାରୀମାନଙ୍କର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦଶା ଦୂର ହେଇଗଲା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି। ଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଗତ ପ୍ରାଣ। ଭକ୍ତର ଜୀବନ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଗତ ପ୍ରାଣ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ସହିପାରିବେନି। ଭଗବାନ ଟିକେ ଅଦର୍ଶନ ଯଦି ହେଇଯିବେ, ସେ ଆଉ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କ'ଣ? ହଁ କ'ଣ? ଗୋବିନ୍ଦ ବିରହେନ ମେ। କ'ଣ ଶ୍ଲୋକଟା? ପାଗଳ ଗୁଡ଼ିକ। ହଁ କ'ଣ? କିଛି ଗୋବିନ୍ଦ ବିରହନ ମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଶୂନ୍ୟାୟିତଂ ଜଗତ ସର୍ବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ବିରହନ। କେହି କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ କାହାର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଗୋବର। କାହିଁକି ସେ ଜର୍ସି ଗାଈର ଘିଅ ଖାଉଛି, କ୍ଷୀର ପିଉଛି, ପନିର ଖାଉଛି, ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ଚେହେରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ମାଲ ମସଲା, ଗୋବର। କାହିଁକି ଜର୍ସି ଗାଈର ଘିଅ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ପନିର କୌଣସି ପଟେନ୍ସି ନାହିଁ। ଅଛି କି? କେବଳ ଦେହଟା ଇଏ କରିଦେବେ, ହୁଲସ୍ଥୁଲ କରିଦେବେ, ସ୍ଥୂଳ ଦେହ। ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏତେ ଥର ପାଠ କରିଛି, ସବୁଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ମଙ୍ଗଳାବତୀ ପର୍ବରେ ପାଠ ହେଉଛି। କେହି ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ପାଠ କରୁନି, କେବଳ କାମଟା ସାରିଦେବା, ଶୁଆ ଭଳି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ତେଣୁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ଆଉ ମନରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯୁଗାୟିତଂ ଶୂନ୍ୟାୟିତଂ ଜଗତ ସର୍ବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ବିର। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଟିକେ ଅଦର୍ଶନ, ମାନେ ଟିକେ ଅଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ଯୁଗ ପରି ଲାଗୁ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କୋଟି ନେତ୍ର ନାହିଁ ଦିଲ ସବେ ମାତ୍ର ଦୁଇ। ଦୁଇ ତାহাতে দিল নিমেষ কি দেখিব মুই। হ্যাঁ, চৈতন্য চরিতামৃতে এই কথা কହୁছে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। যে ব্রহ্মাজি তার বুদ্ধি নাই, সে জর্ସି গাଈ କ୍ଷୀର ଖାଇଥିବ। ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି, ତାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ। ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ଆଖି ଦେଲା। ଆମର ଦେବାଦାକା ଥିଲା ଲକ୍ଷ ଆଖି, ମାତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟି। ଆଉ ଦୁଇଟି ଦେଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ପତା ନିମେଷ ଦେଲା। ହଁ, ପତା ପଡ଼ୁଛି ନା। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଗୋପୀମାନେ ଏହିପରି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। କଥା ବୁଝିଗଲା? ହଁ, ଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି କି ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କୁ। ହଁ, ଆଖିର ଟିକେ ପତା ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିଲାଗି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, କୋଟି ନେତ୍ର ନାହିଁ ଦିଲ ସବେ ମାତ୍ର ଦୁଇ, ତାହାতে ନିମେଷ ଦିଲ କି ଦେଖିବ ମୁଇଁ। ହଁ, କିପରି କଥା! ଏ ହେଉଛି ଭଗବତ ଭକ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମଥୁରା ରମଣୀମାନଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଟୁ ଲର୍ଡ଼ କୃଷ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଡ଼ ବଳରାମ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପ୍ରତି ଇଏ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ସେଥିଲାଗି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦାସ। ଜୟ ଗ୍ରନ୍ଥରାଜ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କି ଜୟ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ ଶିଲ ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟ ସମବେତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ କି ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ। ଜୟ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି।